ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የሱፐር ቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን እስከ ሰዓት ቆያችሁ ዛሬም ከባለፈው የቀጠለ ፕሮግራም ማለት ነው ቻፕተር 5 ፓርት 1 እየቀርብ ያለው ማለት ነው ፍሬሽማን ባዮሎጂ ፎር ፍሬሽማን ስቱደንትስ ጄኔቲክስ ኤንድ ኢቮሉሽን ማለት ነው ይሄ የቻፕተር 5 መጀመሪያው ይሆናል ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሁሉ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ በቅድሚያ ወይም ደግሞ በፍጥነት እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ ማለት ነው ለዚህ ቻናል ደግሞ ነባር ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ ገባለው ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ይሆናል መልካም ቆይታ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ዘንድ ታላቅ ምኞቴ ነው let's continue Okay, the first one is genetics and evolution. Here, genetics is a field of biology or a branch of biology that deals or that studies about traits or characteristics or that heredity that's passed from the parent to the offspring. Therefore, this genetics is a study of heredity. ምን ማለት ነው? genetics ማለት ስለ ዘረመል ወይም ደግሞ ከወላጆች ወደ ምንድን ልጆች የሚተላለፍ ሄሬዲቲ ወይም ደግሞ ምንድነው የዘር ግንድ የዘር ሐረግ ምንለው ነው ማለት ነው ይሄ ጄኔቲክስ ምንለው ሳይንስ ነው ወይም ደግሞ የስነ ህይወት አንድ ብራንች ነው ወይም ደግሞ አንድ ሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ስለምንድነው የሚያጠናው ስለ ሄሬዲቲ ወይም ደግሞ ስለ ዘር ወይም ደግሞ የዘር ግንድ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው the basic component of genetics are DNA deoxyribonucleic acids RNA ribonucleic acids genes chromosome and genetic inheritance እነዚህ የሚባሉት ሜጀር ኮምፖነንት ምንላቸው የጄኔቲክስ ወይም ሄሬዲቲ ማለት እንችላለን ኮምፖነንቶቹ ምንድናቸው DNA majorly the study of genetics and genomes RNA that is important for protein synthesis and that is a single stranded genes that codes the DNA and chromosome is a protein or a tree-like structure that codes histone protein with DNA and genetic inheritance is the inheritance of the genes from the parent to the offspring. Okay, DNA molecules holds all the genetic information for almost all organisms except RNA virus, but this RNA virus can have genetic information that is held by RNA, but not in DNA. Therefore, a gene is one particular section of DNA molecule that tells a cell to perform one specific task or one specific actions or one specific activities that encodes a single protein, right? A protein or a single gene that represent a given DNA molecule, we call them a gene. Heredity is what makes offspring looks like in their parents. Heredity ማለት or genetics የምንለው ሳይንስ ስለ heredity ያጠናል ካል heredity ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ ኦፍስፕሪንጎች ወይም ዳውተር ሴል ምንላቸው ወይም ደግሞ ምንድነው ልጆች ምንላቸው ከፓሬንታቸው ጋር ያላቸው ቁርኝነት ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል ብሎ የሚያጠና ሳይንስ ሄሬዲቲ ተብሏል is the study of the interrelationship between the offspring to their parents their maternal and parental or heredities so the basic principles of Mendelian genetics and patterns of inheritance. Gregor Mendel is the father of genetics, is a scientist or a scholar who studies about genetics and he deals many different or he explained or tried many different experiments on pea plant breeding or in pea plants. እንግዲህ በአፕሪያተር ላይ ነው ብዙ ምርምር ያደረገው ይሄ ግሪጎር መንደል የተባለው ሰውዬ ምንድነው ጄኔቲክስ አባት ወይም ደግሞ የሄሬዲቲ አባት ተብሎ ይጠራ ምክንያቱም ብዙን ምርምሮች ብዙን ምንድነው የጥናቶቹን ያደረገው በተለይ ይሄ አፕሪያተር ላይ ኢንብሪዲንግ ወይም ብሪዲንግ ላይ ነው ማዳቀል ማለት ነው ብሪዲንግ ማለት so he studies how traits are passed from one generation to the next generation that is from the parent to the offspring and then those offspring can what separate or can replicate to their other offsprings respective offsprings ምንድነው ከዘር ወደ ዘር እንዴት ይተላለፋል ይሄ ትራይት ምንኖር ደግሞ ሄሬዲቲ ምንለው ከዘር ወደ ዘር እንዴት ይተላለፋል ወይስ ደግሞ ምንድነው ግንኙነታቸው ኢንተር ሊንኬጅ ምን ይመስላል የሚለው በፒ ፕላንት
ተነስቶ ጥናቱን ያደረገ ሰውዬ ነው ወይም ደግሞ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። how some times skip generation occurs አንዳንዶቹ ደግሞ skip ያደርጋሉ ጀነሬሽን ወይም ደግሞ ያሁኑ ጀነሬሽን ከቀጣዩ ጀነሬሽን ምንም አይነት የማይገናኝበት ወይም ደግሞ ምንም የማይመሳሰልበት ወይም ጂን ሪሌሽንሺፕ የማይኖርበት እነዚህን ማጥንቷን ማለት ነው እነዚህንም ጥናት ውስጥ አካቶ ነበር ማለት ነው። ይሄ ሳይንቲስት he is called as a father of genetics, right? So after experimenting on pea plant breeding he developed 3 principles or 3 laws of inheritance. ሶስት በጣም ሜጀር የሚባሉ ፕሪንሲፕሎችን ዲቨሎፕ አድርጓል። ብዙ ምርምር ብዙ ኤክስፐሪመንት ካካሄደ በኋላ እዚህ አኩሪያተር ብሪዲንግ ላይ ወይም ማዳቀል ላይ ብዙ ከሰራ በኋላ 3 ፕሪንሲፕሎችን ዲስከቨር አድርጓል ወይም ደግሞ ዲቨሎፕድ አድርጓል ማለት ነው። he described the transmission of gene traits. Those 3 major principles or laws of genetics are developed by the scientist Gregor Mendel are described the transmissions of gene from the parent to the offspring and how those hereditary genetic materials are transfused. So the first principles or laws of the Gregor Mendel is the law of dominance or uniformity, you know. The second one is the law of segregations of genes. In a sense, segregation means parentally genes must separate, that is randomly and equally into gametes. The separation or what? Divisions of the gamete cells to equal daughter cells. The third one or the third laws of the Gregor Mendel is the law of independence assortment. Independence assortment የሚል ነው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ሜጀር law ይባላሉ። independence assortment ስንል two or more different genes that are sorted into a gamete in independent of what? One another. Independent ሆኖ ነው. They are not dependent to each other. Okay, let's see the next one. 5 models Mendel's conclusion from the establishment of his rules. እንግዲህ 3 ሜጀር ፕሪንሲፕሎች ወይም ደግሞ ቤዚክ ሎው ምን አድርጓል ማለት ነው ዲቨሎፕድ አድርጓል። እነዚህ ካረገ በኋላ እንግዲህ ሞዴሉ ኮንክሉድ አድርጎታል። ይሄ የራሱን ስራ ምንድነው ወደ ማጠቃለል ደረጃ ሲደርስ ምንድነው ያለው? የመጀመሪያው characters are unitary. Characters are unitary. They are discrete. Purple plus white, tall versus dwarf. ጥቁር ነጭ አጭር ረጅም ብለን ነው እንግዲህ ዩኒታሪ ናቸው ራሱን የቻለ ዩኒታሪ ነው ማለት ነው። The second one is genetic characteristics have alternative forms. Alternative for alternation ይኖረዋል ማለት ነው። Each inherited from one of the two parents. It may be what? From maternal or from his father, which is also called as alleles. Alleles are a single gene that are originated from their parents. So one allele is dominant over the other. If one allele is dominant to the other, dominant and recessive የሚባለው ይኖራል ማለት አንዱ allele ወይም ደግሞ ከእናታችን ወይም ከአባታችን የሚወሰደው ጂን ከበለጠ ዶሚናንስ ይባላል ማለት አንዱ ከበለጠ ዶሚናንስ ይባላል። the phenotype reflects the dominant allele. phenotype ወይም ደግሞ ይሄ phenotype የምንለው ምንድነው ዶሚናንሱን ነው በተለይ በቃ የሚያንጸባርቀው ውጫዊ ስንታይ ዶሚናንሳችን የሚያሳየው ምንድነው የበለጠውን አሊል ያሳያል ሪፍሌክት ያደርጋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ያንጸባርቃል ማለት ነው። ስንታይ ወይ ይሄኛው ልጅ አባቱን ይመስላል ይሄኛው ልጅ እናቱን ይመስላል የሚባለው ከዚህ ተነስቶ ነው ማለት ነው። gametes are created by random segregation. segregation ምንድነው? separation ነው equal separation or division ነው ማለት ነው። heterozygous individuals produce gametes which is with unequal frequency of the two alleles. እንግዲህ equal ነው የሚኖራቸው heterozygous ስንል they are different individual, maybe male and female. እንግዲህ ሴት እና ወንድ ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ ምንድነው ይሄ ዶሚናንት ረሰሲቭ ምንላቸው ሊኖር ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ግን ኢኳል ምንድነው የሚኖራቸው ፍሪኩዌንሲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። አሌሉ ላይ ኢኳል segregation or ኢኳል separation ነው የሚኖረው ማለት ነው። different traits have independent assortment. ቅድም እንዳልኳችሁ independent assortment ምንድነው? there is or separation with equal in gametes. in gamete. In modern term, genes are what? Unlinked. እንግዲህ ራሳቸውን ይቻሉ ኢንዲፔንደንት ቱ ኢች አዘር ናቸው ማለት ነው። ምንም አይነት ዲፔንደንስ የላቸው እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት ወይም ደግሞ የሚጣመሩበት ሊኖር የሚችል ነገር የለም። they are stand with an independent.
So molecular genetics and inheritance ይላል የሚቀጥለው ማለት ነው DNA gene chromosome and cell division ይላል DNA stands for deoxyribonucleic acids and it is double stranded እዚህ ጋር ምንድነው DNA የምንለው እንግዲህ D stands for deoxy and nucleotide or deoxyribonucleotide and acid stands for this is A. Therefore it is double stranded in nature. This DNA can be double stranded. It can be written in the form of just like this, a zigzag line, and the reverse is true for the second strands. እንደዚህ ከሆነ ይሄኛው አንዷ ሲንግል ስትራንድ ትሆናለች ሲንግል ስትራንድ ምንላት ነው በ5 ወይም 5 ፕራይም እና 3 ፕራይም ምንላቸው ይኖራሉ ማለት ነው አንደኛው በ5 ሲጀምር ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ነጭ አፉ ስንት ይሆናል 5 ከሆነ the terminal must be 3 prime. If it is 3 prime, the terminal must be what? 5 prime. Therefore, ይሄ ነው double stranded የተባለው እቺ አንዷ ከሆነች ግን single stranded እንለዋለን that is RNA ይሆናል ማለት ነው DNA molecules contains a code that can be used by a cell to express certain genes እንግዲህ ይሄ DNA የምንለው በአጠቃላይ ጄኔቲክ እነዚህ DNA እና RNA የምንላቸው ኒውክሊዮታይድ እንላቸዋለን ኒውክሊዮታይድ ደግሞ nucleic acids or nucleotides can be formed from 3 major components ምን ይኖራል ማለት ነው pentose sugar ወይም ደግሞ ራይቦዝ እና ምን ይኖራል ማለት ነው ዲኦክሲራይቦዝ ምንላቸው pentose ወይም ደግሞ ባለ 5 ካርበን ሹገር ይኖራል pentose sugar ከዛ ፎስፌት ግሩፕ ይኖርና ፎስፌት PO4 - 3 ፎስፌት ግሩፕ and the other one is what nitrogenous base adenine guanine cytosine ምንላቸው እነዚህ nitrogenous base ይኖራል ማለት ከነዚህ ከሶስቱ ሜጀር ኮምፖነንቶች የተሰራው ኒውክሊክ አሲድ እንለዋለን ይሄ ኒውክሊክ አሲድ ደግሞ DNA ሊሆን ይችላል RNA ሊሆን ይችላል it depends on the pentose sugar ነው ወይም ደግሞ ይሄ ለምሳሌ ራይቦዝ ከሆነ RNA ይሆናል ማለት ነው RNA ይሄ ዲኦክሲራይቦዝ ከሆነ pentose sugar ወይም ባለ 5 ካርበን 5 carbon sugar ነው ብያችኋለሁ ይሄ 5 carbon sugar ደግሞ ዲኦክሲራይቦዝ ከሆነ DNA ይሆናል ማለት ነው ኒውክሊክ አሲዱ DNA ይሆናል ማለት ነው so DNA molecules can contain a code that can be used by cell to express genes heredity a specific sections of a DNA molecule provide information to build specific proteins which expresses gene this is a specific section or a single sections of DNA we call them gene ብለን ጠራዋለን ማለት ነው DNA comes in the form of long linear molecules called strand this one single or one line it is እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ከ3 ፕራይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ3 ፕራይም ወይም ደግሞ እቺኛው 3 ፕራይም ነች ከ3 ፕራይም እስከ 5 ፕራይም የሄደችው አንዷ ስትራንድ እንላታለን ወይም ደግሞ ሲንግል ስትራንድ ናት ሁለት ሲሆን ደግሞ ዳብል ስትራንድ ይሆናል ስለዚህ ሁለት ስትራንድ አለው ማለት ነው DNA by default it has what two opposite strand ይኖረዋል እዚህ ጋር 5 ላይ ነው የጀመረው 3 ላይ ጨረሰ የኛው በሪቨርስ ምንድነው 3 ወደ 5 ይሆናል they are opposite in directions therefore those two are single stranded but they are collide with hydrogen bonding in DNA molecules and single stranded ከሆነ ግን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ያለ ቢሄድ እዚህ ጋር ለምሳሌ 3 ፕራይም ቢሆን እዚህ ጋር 5 ፕራይም ቢሆን ይሄ ምንድነው ማለት ነው ሲንግል ስትራንድድ ነው RNA ነው ማለት ነው ሲንግል ስትራንድ ከሆነ RNA ይሆናል ማለት ነው but double strand እንደዚህ ከሆነ ግን DNA ነው የሚሆነው ማለት ነው እቺ ሲንግል ስትራንድ ወይም ይሄኛው ላይን ምን ይባላል ማለት ነው ስትራንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው therefore DNA molecules are replicated during cell division እንግዲህ የመጀመሪያው ሴል ዲቪዥን የሚካሄደው ወይም ደግሞ ሴል መልቲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ሴል ዲቫይድ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሲከፋፈል ምንድነው DNA ሪፕሊኬት ያደርጋል ወይም ደግሞ multiply ያደርጋል ማለት ነው it must be separated ይሄኛው እንደምታዩ ዳብል ስትራንዱ ምን ይሆናል ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው እያንዳንዱ አንድ ሲንግል ስትራንድ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ሲንግል ስትራንድ ዲኖርና ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አንደኛው ይሄ ላይኛው አንደኛው ቢሆን ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ተከፍቶ ወይም ደግሞ አኑ እንዲሆንና 5 to 3 prime ይሆናል ማለት ነው when a cell divides the two new cell contain all the same DNA እንግዲህ ሁለቱም the same DNA ነው ያላቸው that the original cell had አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያ ኦሪጂናል ለሁለት ተከፈለ ይሄኛው ምን ሆነ አለበት ሲንግሊ እንግዲህ የመጣው ከዚህ ነው ብንል ይሄን እንደዚህ ላድርገውና ይሄ
ወይም ደግሞ ይሄ ዳብል ስትራንድድ ወዴት ሄደ ወደዚህ ተቀየረ እንበል ሲንግል ስትራንድድ ሆነ ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ይሄኛው ለራሱን ችሎ ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው ዳብል ስትራንድ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው እንደዚህ ሆነ ይሄዳን ይሄኛውም ልክ ምን ይሆናል ማለት ነው ዳብል ስትራንድ ይሆንና ሁለት ዳውተር ሴል ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዳውተር ሴሉ ደግሞ ተመሳሳይ ነው ከኦሪጂናሉ ሴል ተመሳሳይ ነው እነዚህ መልቲፕላይ የሚያደርጉት ኒውሊ ፎርምድ ሲንግል ስትራንድድ ናቸው እነዚህ የመጀመሪያ የሚመጣው እንደዚህ ያለ ተቆራረጠ ነገር ይመጣል ማለት ነው ይሄ ተቆራረጠው ነገር ደግሞ RNA ፕራይመር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው RNA ፕራይመር ብለን እንጠራቸዋለን Okay, structures of DNA and chromosome. DNA እንግዲህ እንዳየነው ምንድነው it's composed of what? Pentose sugar that is deoxyribose ይኖራል deoxyribose sugar ይኖራል phosphate group ይኖራል PO4 -3 and what? The other one is nitrogenous base ምንላቸው nitrogenous base DNA ላይ ምን ይኖራል ማለት adenine ይኖራል guanine ይኖራል cytosine ይኖራል and the fourth one is what? Thymine ምንለው in place of uracil in RNA so chromosome is a tree-like structure ክር የመሰለ ነገር ነው ይሄ chromosome ምንለው በጣም ክር ያለው ወይም ቀጭን ነገር ነው ማለት ነው structure that is made from or made up of DNA and histone proteins histone ምንለው ፕሮቲን ነው ከDNA እና ከhistone protein የተሰራ በጣም ቀጭን የሆነ እንትን ጂንን ወይም ደግሞ ዘረመል የሚያስተላልፍ ወይም ደግሞ የዘር ግንድ ያለው ምንድነው የሚባለው ክሮሞዞም ብለን እንጠራዋለን ይሄ histone protein ነው ብያቸዋለሁ protein by nature have what four structures primary secondary tertiary and quaternary የሚባል ነው እዚህ ጋር histone protein ግን tertiary structure ወይም ደግሞ ሶስተኛ structure 3D structure አለው ማለት ነው okay while DNA is a molecule that stores genetic information this DNA molecule or DNA is a nucleotide that is important for storing of genetic information histone is a protein that is a core of a chromosome around which the chromosome DNA is wrapped so the loosely organized form of chromosome throughout the nucleus in the loop when the cell is not divided it's called chromatin እንለዋለን ሴሉ ምንድን ዲቫይድ የማይሆን ከሆነ ያ loosely attached የሆነው ክሮሞዞም throughout the nucleus ያለው ክሮማቲን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so this is the structures for DNA እንግዲህ እንዳያችሁት ምንድነው double stranded ነው ብያችኋለሁ ይሄ double stranded ግን በተለያየ መንገድ ይሄ DNA እንግዲህ በተለያየ መንገድ ምንድነው ኒውክሊዮታይድ ይኖራል እንግዲህ ፎስፌት ግሩፕ ይኖራል ከዛ ናይትሮጂነስ ቤዝ ይኖራል ግን ይሄንን ሆልድ አድርጎ የሚይዘው በዲኤንኤ ውስጥ ምን አለ ሂስቶን ፕሮቲን ምንለው አለ ይሄ ሂስቶን ፕሮቲን ደግሞ is a quaternary tertiary structure of a protein and it can hold a genetic material through chromosomes ስለዚህ ምን ያደርጋል አንዊንድ ያደርጋል ይሄ ዲኤንኤው ይከፈልና ሲንግል ስትራንድድ ይሆናል ለዚህኛው ሌላ ዳብል ስትራንድድ ይፈጠርለታል ለዚህኛውም ዳብል ስትራንድ ስለዚህ ፓሬንታል ሴሉ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኦሪጂናል ሴሉ ለስንት ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው ለምሳሌ ኤ ቢሆን ጋሜት ኤ ቢሆን ወዴት ይሄዳል ማለት ነው 1A or A1 እና A2 ተብሎ ለሁለት ይከፈላል ማለት ነው ማልቲፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ይካሄዳል ማለት ነው So the DNA structure is the nucleotide structure consists of nitrogenous base ቀድም እንዳልኳችሁ at carbon number 1 of deoxyribose ባለ 5 ካርበን ምንድነው ሹገር ነው ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ነው ማለት ነው is a monosaccharide with 5 carbon monosaccharide ነው ማለት monosaccharide ማለት ደግሞ they cannot be consumed into other forms of monosaccharides እንግዲህ ባለ 5 ካርበን monosaccharide ነው ከዚህ ላይ ምንድነው ማለት ነው ናይትሮጂኔስ ቤዝ አታች የሚያደርገው ከካርበን ከአምስቱ ውስጥ የመጀመሪያው ካርበን ላይ አታች ያደርጋል ማለት ነው ናይትሮጂኔስ ቤዝ the other one is phosphate group which is attached in the fifth carbons of the deoxyribose and hydroxyl group ይኖረዋል because ይሄ hydroxyl group ደግሞ አልኮል ማለት ነው as the 3 carbons of the deoxyribose ሶስተኛው ካርበን ላይ አታች ያደርጋል ማለት ስለዚህ 5 ካርበን ሹገር ይኖረናል እዚህ ጋር ራይቦዝ ወይም ደግሞ ዲኦክሲራይቦዝ ይኖራል ፎስፌት ግሩፕ ይኖረናል ማለት ነው ናይትሮጂነስ ቤዝ እነዚህ አምስቱ አሉ እነዚህ አምስቱ ምን አደናይን ጓኒን ሳይቶሲን ምንላቸው ኮመን ናቸው ለሁለቱ ለአርኤንኤ እና ለዲኤንኤ ማለት ነው ይሄ ታያሚን ላይ ስንመጣ ያው ዲኤንኤ ሆነ ይላል ዩራሲል ላይ ስንመጣ ደግሞ
RNA only ይገኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ልትጠየቁ የሚችሉት ምን አለ መሰላችሁ which nitrogenous base is found only in the RNA ብትባሉ ዩራሲል ነው የሚሆነው DNA only ብትባሉ ደግሞ thiamine ይሆናል ማለት ነው። therefore it is I think it is very clear. So DNA structure DNA consists of two strands ቅድም እንዳልኳችሁ ምን it is double stranded ነው ወይም two strand ነው ማለት ነው. As the basic units of DNA strands in nucleotide is monomers of DNA. nucleotide የምንለው the monomers for what? Nucleic acids. Nucleic acids are made from what? Nucleotides. These nucleotides are made from nitrogenous base, phosphate group and what? A pentose sugar. pentose sugar በሶስቱ የተሰራ ነው ማለት each strand is a polymer of what nucleotide ይሄ strand ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ላይን strand ይሄ የምንለው ምንድነው ከሶስቱ ወይም ደግሞ ከኒውክሊዮታይድ የተሰራ ነው አንዷ ኒውክሊዮታይድ ፎስፌት ግሩፕ ይኖራታል ናይትሮጂነስ ቤዝ ይኖረዋል ሌላ ምን ይኖረዋል ማለት ነው pentose sugar ይኖረዋል ማለት ነው ሶስቱን ያዘናል እንግዲህ በዚህ ውስጥ ደግሞ ብዙ ኒውክሊዮታይዶች ይኖራሉ በአንድ ሲንግል strand ውስጥ ማለት ነው በአንድ ሲንግል strand ውስጥ many nucleotides ይኖራሉ ማለት ነው this form of polymer we call them one nucleotides of the single strands of a DNA molecules has direction አለው ያው ከ3 ወደ 5 ከ5 ወደ 3 ብለን direction እናሳያለን ወይም ደግሞ አቅጣጫ አለው ማለት ነው strands has orientation is due to nucleotide structures እንግዲህ ያው ከ3 ወደ 5 ከ5 prime to 3 primes and or 3 prime to 5 prime end የሚባለው ማለት ነው therefore DNA is made up of two strands as I have mentioned before a polynucleotide joined together by twisted by double helix this is a double helix እንደዚህ እንደምታዩት ይሄኛው አንደኛው end ነው በዚህኛው ደግሞ ሌላኛው end ይኖራል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ብናይ እቺ በ5 ነው የጀመረው ከ5 ከጀመረ ይሄኛው end ስንት ነው ማለት ነው 3 prime ይሆናል ማለት ነው እቺኛው 3 prime ነች እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት OH ግሩፕ ነው ወይም ደግሞ 3 end ነው እዚህ ላይ ፋይናል ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው 5 end ነው it is directional 5 end or 5 prime ይሆናል ማለት ነው ይሄ ዳብል ቦንድ ደግሞ ሃይድሮጅን ቦንድ ይኖራል ሃይድሮጅን ቦንድ የሚሰራው ደግሞ ምኑ ነው ናይትሮጂነስ ቤዝ ነው because ቀደም ምን ብያችኋለሁ እያንዳንዱ ኒውክሊዮታይድ DNA የሚሆን RNA ፎስፌት ግሩፕ ይዛል ናይትሮጂነስ ቤዝ ይዛል pentose sugar ይኖራል ሶስት ኮምፖነንት ይኖራል ነገር ግን ዳብል ስትራንድ ሲሆን ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጥራል ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ደግሞ የሚፈጠረው በናይትሮጂነስ ቤዞቹ አማካኝነት እነዚህ ናይትሮጂነስ ቤዝ ምንድናቸው guanine cytosine thymine in DNA uracil in RNA የምንላቸው ቤዞች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ኮንጁጌሽናቸው ወይም ሊንኬጃቸው ምንድነው guanine to what guanine to cytosine ነው with what 3 ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ምንድናቸው እነዚህ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው 3 ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው guanine to cytosine 3 ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው 3 ሃይድሮጅን ቦንድ ሌላኛው ደግሞ thymine to adenine in DNA thymine to what adenine in DNA ነው ይሄ ደግሞ ዳብል ቦንድ ወይም ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው in place of RNA adenine to what uracil ነው የሚሆነው ይሄም ሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚሆነው RNA ላይ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ያወራን ያለነው DNA እስከሆነ ድረስ ይሄ ምን አይሆንም ማለት ነው አይኖርንም ይሄ ስለማይኖረን ሁለቱ ነው የሚኖረን ማለት ነው እዚህ ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት guanine to cytosine ይላል በዚህኛው ይሄኛው የመጀመሪያው ስትራንድ ነው ይሄኛው ሁለተኛው ስትራንድ ይሄ ስትራንድ 1 ብንለው ይሄኛው ስትራንድ 2 ነው ስትራንድ 1 ላይ guanine ካለ ስትራንድ 2 ላይ ምን ነው መኖር ያለበት ሊንክ ማድረግ ያለበት ከሳይቶሲን ጋር ስለሆነ ሳይቶሲን ጋር ሊንክ ያደርጋል ምን 3 ሃይድሮጅን ቦንዲንጎችን ደግሞ ወይም ደግሞ 3 ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጥራል ወይም ደግሞ 3 የሃይድሮጅን ጥምርታ ይፈጥራል ማለት ነው ሃይድሮጅን ቦንድ የምንለው there is a linkage of or reactions of hydrogen with the most electronegative atoms ማለት ነው በባለፈው እንዳልኳችሁ ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ የምንለው ሃይድሮጅን ቦንዲንግ ሃይድሮጅን ከሶስቱ most electronegative atom የምንላቸው ፍሎሪን ሊሆን ይችላል ኦክሲጅን ኦር ናይትሮጅን የምንላቸው ጋር ናይትሮጅንና ካሲያረግ ይሄ ሃይድሮጅን ቦንድ ፈጠረ ብለን እንጠራለን ማለት ስለዚህ ሁለተኛው ምንድነው thymine to adenine ስንት ነው ሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ ይፈጥራል ብለናል እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስትራንድ thymine ከሆነ ሁለተኛው ስትራንድ ምን ይሆናል adenine ኢንተርቼንጅ ሊሆን ይችላል ሊቀያየር ይችላል ይሄው እዚህ ጋር cytosine to guanine እዚህ ጋር cytosine ካለ እዚህኛው ጋር guanine ነው ሊንክ የሚያደርገው ማለት ነው adenine ከሆነ thymine ነው የሚሆነው ማለት still the number of hydrogen bond is kept constant
እዚህ ጋር ምንም የሚቀየር ነገር የለውም የሃይድሮጅን ቦንዱ ተመሳሳይ ነው ቢለዋወጡ ወይም ደግሞ ፖዚሽናቸውን ቦታቸውን ቢቀያየሩ እነዚህ ናይትሮጂነስ ቤዞቹ ሃይድሮጅን ቦንዱ አይቀየርም ሁለት ከሆነ ዳብል ነው የሚሆነው አደናይን ቱ ታያሚን ታያሚን ቱ አደናይን ሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ጋዋኒን ቱ ሳይቶሲን ሳይቶሲን ቱ ጋዋኒን ሶስት ሃይድሮጅን ቦንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው in a double helix of the DNA molecule nitrogenous bases towards the interiors of the molecule bases form hydrogen bonding with complementary base እነዚህ complementary base እንላለን the complementary base for cytosine is what the complementary base for cytosine is guanine the complementary base for guanine is cytosine the complementary base for adenine is thymine or the complementary base for thymine is what adenine reverse መጠየቅ ይቻላል ግን እዚህ ጋር ልትጠየቁ የሚችሉት the complementary base in RNA for thymine is what uracil የሚለውን ማወቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው based on the opposite sugar phosphate backbones sugar phosphate backbone ይኖራል the second strands are anti-parallel እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ሁለቱ ስትራንዶች ዳብል ስትራንድ ስለሆነ አንደኛው 5 to 3 ከሆነ እዚህ ጋር ለምትናየው ከ5 ወደ 3 ነው ይሄኛው anti-parallel ነው or opposite to each other ነው መሆን ያለባቸው ከ3 ወደ ስንት ሆነ ማለት ነው ወደ 5 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው 5 ነው ማለት ስለዚህ ሁለቱ ስትራንዶች opposite to each other ናቸው they are what anti-parallel to each other here denaturing and annealing of DNA is a very stable molecules at normal temperature ይሄ DNA ምንለው stable ነው በጣም ረጅም ነው ሲታው ስትሬንግዙ ወይም ደግሞ ሌንግዙ በጣም ረጅም ነው ከሰው ልጅ ቁመት ይበልጣል approximately 2 meter ነው ይሄ DNA ነገር ግን it is what coiled and what እንደ ገመድ ምንድነው ይጠመጠማል ማለት ተጠምጥሞ ወይም ደግሞ ጥቅል ነው በጣም ጥቅል ያለ ስለሆነ ነው እንጂ ከሰው ልጅ ቁመት ይበልጣል ማለት ስለዚህ ከኛ ውጭ ሊሆን ይችላል ነበር but it is what coiled DNA ምንድነው coiled ነው ማለት the hydrogen bond hold the two strands together in opposite in the position through the base melting temperature at which 50% of DNA of the double stranded DNA is denatured to single strand እንግዲህ double stranded የነበረው ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው እንደዚህ ቢሆን ይሄ ዳብል ስትራንድ ዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሲንግል ስትራንድ ወደ ሁለት ሲንግል ስትራንድ ቢሄድ ምን ይሆናል ማለት ነው that is within what melting temperature or higher temperature or increasing temperature makes the DNA the double stranded to what single stranded ይቀይረዋል ማለት ነው so flow of genetic information in the cell እንግዲህ ምንድነው central dogma of molecular biology የሚባለው ሳይክል አለ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ DNA ምን ያደርጋል ሪፕሊኬት ያደርጋል ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው two daughter cells ይቀየራል ይሄ DNA multiply ያደርግና during cell division or cell reproduction ምን ያደርጋል the DNA must be replicated DNA replicate ያደርጋል እንዴት ሪፕሊኬት ያደርጋል ቀደም ያየነው ነው አንድ ዳብል ስትራንድ DNA ወደ ሲንግል ስትራንድ ይሄዳል ማለት ነው ሲንግል ስትራንድ ይሄድና ሲንግል ስትራንድ ደግሞ የራሱን ዳብል ይፈጥራል ማለት ነው once the DNA is replicated it can be transcribed to RNA ወደ RNA ምን ይሆናል ማለት ትራንስክራይብድ ይሆናል or RNA ኮዶን ወይም ደግሞ ወደ RNA ኮድ ትራንስክራይብድ ይደረጋል ማለት ነው ይሄ RNA ደግሞ ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን ወይ ወደ DNA መቀየር ይደላል ሪቨርስ ትራንስክሪፕሽን እንለዋለን then further in the continuous flow the coded RNA or the messenger RNA ብለን እንጠራዋለን ይሄ messenger RNA will be translated to the languages of protein ወደ ፕሮቲን ኮድ ወደ ፕሮቲን ቋንቋ ይቀየራል ማለት ነው ፕሮቲኑ ምን ያደርጋል ሲንቴሳይዝ ይሆናል ከዲኤንኤ ማለት this is the central dogma of molecular biology so let's see what is DNA replication and cell division the ability of DNA to make up the copy of itself it multiplies itself or it makes what copy of itself ምንም አይነት ሳይቀየር ራሱን ኮፒ የሚያደርግ ከሆነ ራሱን የሚያባዛ ከሆነ DNA replication እንለዋለን ማለት this is the basis for reproduction or cell division or inheritance ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው DNA structure is a double helix or double stranded and must replicate semi conservative in a sense the double strand here is the double strand right this double strand must be separated to a single strand semi conservative ማለት ይሄ ነው ወደ single strand ይሄዳል ማለት ነው but they are what identical somehow they are what similar and they need other RNA primer to make it what double stranded to each other የራሱ ወይም ደግሞ ሌሎቹ
ራሱን ችሎ ዳብል ስትራንድድ ለመሆን ምን ያስፈልጋል አርኤንኤ ፕራይመር ወይም ደግሞ ሌላ ፕሮሰስ ስላለው እሱ ነው እንደሚቀጥለው ምን ይሆናል ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ምንለው ምን ያደርጋል ኢሎንጌት ያደርጋል ይሄን ፕራይመሩን then it must be making a double stranded for each daughter cells ሰሚ ኮንሰርቫቲቭ ማለት እንግዲህ ዳብል ስትራንድዱ ወደ አንድ ይቀየር ወይም ደግሞ ወደ ሁለት ተመሳሳይ እንትኖች ዳውተር ሴሎች ሲቀየር ማለት ነው ዳብል ስትራንድ each formed new DNA is that ይሄው እዚህ ጋር ሁለት የተፈጠሩት አዲስ ዲኤንኤዎች new DNA molecule contains one strand from the original or the old DNA እንግዲህ አንድ ቀደም እንዳልኳችሁ ምንድነው ይሄ ዳብል ስትራንድድ ነበረ ራይት ይሄ ዳብል ስትራንድድ ነበረ ከሄደ በኋላ ምን ይሆናል ሲንግል ስትራንድ ይመጣል ማለት ነው ሲንግል ስትራንድ ይሆንና አንዱን ስትራንድ ከፓሬንቱ ይወስዳል ይሄ ፓሬንት ነው ፓረንታል ዲኤንኤ ነው አንዱን ከፓሬንቱ ይወስዳል ሌላኛው ደግሞ ኒው ስትራንድ ሞለኪውል ደግሞ ምን ያራን ጄነሬት ይደረጋል አርኤንኤ ፕራይመር ሲንተሳይዝ ይደረጋል ከዛ ምን ያረጋል ማለት ነው ዳብል ይሆናሉ ማለት ነው ሁለታቸውም ወይም ደግሞ ሁለቱም ዳብል ይሆኑና አይደንቲካል ዳውተር ሴል ይሆናል ይሄ ራሱን ችሎ ሲንተሳይዝ ያደርግና ዳብል ይሄኛውም ራሱን ችሎ ምን ይሆናል ዳብል ይሆናል ማለት ነው አንዱን የሚወስደው ከፓሬንቱ ነው ማለት ነው ካን takes or from the parental one strand is taken from the original DNA both new DNA molecule formed are identical ነው የሚሆኑት እነዚህ ዳውተር ሴሎቹ ተመሳሳይ ናቸው to each others and to have the original molecule ምክንያቱም ይሄኛው ለምሳሌ ከ3 ወደ 5 ቢሆን ዳብል ስትራንድድ የሚያደርገው ኒውሊ ሲንተሳይዝ የሚያደርገው ስትራንድ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ከ5 ወደ 3 ይሆናል ማለት ነው እዚህኛው ላይ የሚሆነው ከ3 ወደ 5 ከሆነ ኦሪጂናሉ ወይም ደግሞ ከፓሬንት የወሰድነው ከ3 ወደ 5 ከሆነ ሁለተኛው ምንድነው የሚሆነው ከ5 ወደ 3 አይደል የሚሆነው ከ5 ወደ 3 ፕራይም ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ ይሄኛው የሚጨመረው ወይም ደግሞ ስትራንድዱን ዳብል የሚያደርገው ሁለተኛው ስትራንድ ከ3 ወዴት ይሆናል ማለት ነው ወደ 5 ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄ ስትራንድ እና ይሄኛው ስትራንድ ምንድናቸው they are identical ናቸው ማለት ነው let's continue unwinding and opening of DNA እንዴት ነው ዲኤንኤው ደግሞ ሲንግል ስትራንድድ ወይም ደግሞ ኦፕንድ የሚሆነው አንዊንድ የሚሆነው ወይም ደግሞ ሰፓሬት የሚሆኑት ማለት ነው the twisted DNA ወይም ደግሞ double helix የነበረው DNA must be unwound and the base pair broken down opening the DNA molecule base pairዎቹ የሃይድሮጅን ቦንድ ነው እንግዲህ ቀደም እንዳሳየዋችሁ ምንድነው አደናይን ከታያሚን ዳብል ሃይድሮጅን ወይም ደግሞ ሁለት ሃይድሮጅን ቦንድ መፍጠር ጓኒን ከማን ጋር ብለናል ከሳይቶሲን ጋር ወይም ደግሞ ሳይቶሲን ከጓኒን ጋር 3 ሃይድሮጅን ቦንድ ይኖራል ይሄ ዲኤንኤው ደግሞ ዳብል ስትራንድዱ ኦፕን የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚከፈለው ለሁለት ሰፓሬትድ የሚሆነው ወይም ደግሞ የሚከፋፈለው ወደ ሲንግል የሚቀየረው ወደ ነጠላ ወይም ደግሞ አንድ ስትራንድ የሚቀየረው እነዚህ ቦንዱ ምን ሲሆን ነው ሲሰበር ነው ማለት ነው the hydrogen bond is broken down and the base pairs are what opening the DNA molecule double helix DNA helicase የተባለ enzyme this is an enzyme that is important for the opening of the DNA ይሄ enzyme ምን ያደርጋል ሃይድሮጅን ቦንድ እንዲሰባበር ያደርግና እነዚህ ቤስ ፔሮቹ ምን ያደርጋሉ ሰፓሬት ይሆናሉ ወይም ደግሞ ይለያያሉ ማለት ነው አደናይን ከቲያሚን ይለያል ጓኒን ደግሞ ከሳይቶሲን ቦንድ ሊንኬጁ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሰበርና ራሳቸውን ነጥለው ይወጣሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሲንግል ስትራንድ ይሆናል is does the unwinding and the opening activity single strand DNA binds protein kept open እንግዲህ single strand DNA open ሆኖ ይቀመጣል ማለት ተወሰነ ጊዜ topoisomerase የሚባለው enzyme this is an enzyme that are involved or that is working efficiently during DNA replication break and rejoin strands ይሄን ስትራንዱ ሪጆይን ያደርጋ ይሰባብርና እንደገና ያገናኛቸው resolve notes and strain that occur that breaks and rejoin stranduን እንደገና እንዲመሰረት ወይም ደግሞ ስትራንዱ እንደገና እንዲገጣጠም ያደርጋል ማለት ነው so directions of photosynthesis DNA polymerase የምንለው ደግሞ ይሄ DNA polymerase ምን ያደርጋል ኢሎንጌት ያደርጋል ማለት ለምሳሌ የመጀመሪያው ፓሬንታል ስትራንዳችን እንደዚህ ቢሆን አርኤንኤ ፕራይመር ይኖርና እንደዚህ ጋር ሊኖረን ይችላል ከዛ እንደዚህ ሊኖረን ይችላል እነዚህ ምን ያደርጋል ማለት ኢሎንጌት ያራዘመ ሙሉ ይገጣጠምና እስከመጨረሻው ድረስ ምን ያደርጋል ማለት ነው ተመሳሳይ ወይም ደግሞ እኩል የሆነ ስትራንድ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ማለት ነው direct synthesis of new strand synthesis proceed
by adding nucleotide ኒውክሊዮታይዶችን በመጨመር ስትሬንግዙን እየጨመረ እኩል እስከሚሆኑ ድረስ ምን ያደርጋል ማለት ነው ስራውን ይሰራል ማለት ነው onto the 3 end እንግዲህ 3 end ምንድነው OH ነው ወይም ደግሞ አልኮል ፋንክሽናል ግሩፕ ነው ያለው OH በኩል ኒውክሊዮታይዶችን እየጨመረ ያስረዝማል ማለት ነው thus synthesis can only proceed in 5 to 3 direction ምክንያቱም 5 to 3 direction ከሆነ ሶስተኛው ወይም ደግሞ 5 ወደ 3 ነው አይደለም ነው ያለው ከዚህ ጋር መጨመር ይቻላል በዚህኛው ግን ኢሎንጌት ማድረግ አይቻልም ምክንያቱም 5 ላይ ያለው OH ስላልሆነ ማለት ነው OH ስላልሆነ በዚህ ኢሎንጌት ማድረግ አይቻልም እዚህ ጋር ምንድነው 3 ኤንዱ ላይ ያለው OH ስለሆነ ኦክሲጅን can easily react ማድረግ ስለሚችል ማለት ነው so the nucleotide added is from a deoxynucleotide triphosphate 2-phosphate are released in the process energy to drive the reactions come from these reactions እንደምታዩት እነዚህ አሁን ለምሳሌ ሾርት ነበረች ከዚህ ጋር ምን ያደርግ ይላል ማለት ኢሎንጌት ወደዚህ ያረዘመ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለቱ ነበሩ ዊክ የነበሩት አደናይን ሳይቶሲን ነበር እዚህ ጋር አደናይን ምን ሆነ ማለት ነው ኢሎንጌት አድርጎ ይሄ ዲኤንኤ ፖሊሜሬዙ አንዷ አደናይን ከቲያሚን ጋር ጆይን እንድታረጋ አደረገ አሁንም ኢሎንጌት ያደረገ ሳይቶሲን ከጓኒን ሪአክት እንዲያደርግና ቦንድ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ዲኤንኤ ፖሊሜሬዝ is an enzyme that are responsible for elongating the strands the newly synthesized strands on the 3' ends or on the 3' direction 3' በኩል ነው የሚያራዝመው ማለት ነው so priming new strands እንግዲህ prime ያልናቸው በጣም short chain የሆኑ ኒውክሊዮታይድ ናቸው ማለት ነው DNA polymerase can only add onto the existing strand ካለው ላይ ነው እንጂ አዲስ አይደለም ይሄ ለምሳሌ አጭር ካለ እቺኛዋን ያመጣና እነዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው እያራዘመ ይሄዳል እንጂ ካለው ላይ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም ካለው ያለውን ምን ያደርጋል ማለት ያስረዝማል ረጅም እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው so it cannot start a strand ግን አይጀምርም ወይም ደግሞ አዲስ ስትራንድ የሌለውን ሲንግል ስትራንድ የነበረውን ዳብል ስትራንድ ያደርጋል ማለት አይደለም ሲንግል ስትራንዱ አርኤንኤ ፕራይመር እንደዚህ ካለው ለምሳሌ እቺኛዋ ካለች እቺን ምን ያደርጋታል ማለት ኢሎንጌት ያደርግና ሙሉ እንዲሆን ያደርጋል እንጂ it cannot add or start a new strand ዛት ነው ተረዳችሁኛም ብያስባለሁ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ማለት ኢሎንጌት ወይም ደግሞ ኤክስቴንድ ማድረግ ነው ዋና ስራው ማስረዘም ነው እንጂ ስታርት ማድረግ የተጀመረውን ወይም ደግሞ አጭር የነበረውን ስትራንድ ማስረዘም ነው ፕራይሜዝ ምንለው ኢንዛይም ደግሞ እንግዲህ ኤሲ ካለ ሁሉ ጊዜም ከሞለኪውል ላይ ኤሲ መጨረሻ ካለው ሰፊክስ እነዚህ ሞስት ምንድናቸው ማለት ነው ኢንዛይም ናቸው ማለት ኢንዛይም ደግሞ they are proteins in nature they can catalyze they can speed up the rate of biochemical reactions in the living system by lowering the energy of activation the energy of activation ምንድነው the energy of activation is the energies that are required to start up a given chemical reactions ይሄንን ዲክሪዝ በማድረግ ይሄ ምንድነው ትራንዚሽን ስቴት የሚባለው ዲክሪዝ ማድረግና the given substrate can undergo a short or it is a lower transition state then further the product will be released plus the enzymes so this DNA this primase starts the strand እንግዲህ ያያችሁት DNA polymerase ምን ያደርግም ብያችኋለሁ ስታርት ያደርግም ወይም ደግሞ ፕራይመሩን አይጀምርም ብዬ ነበር ይሄ DNA elongate ወይም ደግሞ extend ማርዘም ነው ማለት ነው ይሄን ስትራንዱ የሚጀምረው ግን ማን ነው ፕራይሜዝ ነው ማለት ነው starts the strand by making RNA primer ይባላል እነዚህ የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ሾርት ኒውክሊዮታይድ ምን ብለን ጠራቸዋለን RNA primer ተብሎ ይጠራሉ እነዚህ ከተጀመሩ ወይም ደግሞ እነዚህ ካሉ ዋናው ስትራንድ በጣም ረጅም ከሆነ እነዚህን ምን ያደርጋል ማለት ኢሎንጌት ያደረገ ቶታሊ እንዲሞላ የሚያደርገው DNA polymerase ነው ማለት usually up to 10 ኒውክሊዮታይድ ይሆናል ማለት ribonucleotide long ribonucleotide የተባሉበት because RNA primer ስለሆነ ribonucleotide ብለን እንጠራቸዋለን ማለት DNA polymerase can then add nucleotides አያችሁት RNA polymerase ማነው ይሄ ፕራይሜዝ ምንለው RNA ፕራይመርን ከጀመረልን ምን ያደርጋል ማለት ነው ኒውክሊዮታይድ እየጨመረ ይሄዳል ይሄ DNA ፖሊመሬዙ ኤክስቴንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ እያስረዘመልን ይሄዳል ምን በማድረግ ኒውክሊዮታይዱን እየጨመረ ማለት ስታርቲንግ at the end of what the RNA primer ለምሳሌ እንደዚህ ብትኖር ከዚህ ጋር ያለ ሌላው ስትራንዱ ትልቁ ስትራንድ እንደዚህ ቢኖር በቃ እንደዚህ ካለ እዚች የተጀመረችው ወይም ደግሞ ሾርት ፕራይመሯ ምን ያደርጋል ማለት ነው
ኤክስቴንድ እያደረገ ኒውክሊዮታይድን እየጨመረ ኤክስቴንድ እያደረገ ቶታሊ ምን እንዲሆን ዳብል ስትራንድድ እንዲሆን ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄ ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ካን አክት አስ what elongating enzymes or extending enzymes by adding what extra nucleotides to reach what a double stranded for a given single stranded that are originated from the parental what DNA. The RNA primer is later degraded and usually what replaced with DNA. ይሄ RNA primer elongated ከሆነ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲግሬድ ይሆናል ይሰባበርና በዲኤንኤ ይተካል ማለት ነው። ምክንያቱም የኛ ያለን ስትራክቸራችን ወይም ስትራንዳችን የመጀመሪያው ምን ስለነበረ ዲኤንኤ ስለሆነ RNA primer ሊቀመጥ አይችልም። ይሄ RNA primer ምንድነው ፈንክሽኑ? ይሄ ፕራይመሩ ከተፈጠረ በኋላ ዲኤንኤ ፖሊመሬዙ ይሄ ኢንዛይም ኢሎንጌት ያደረገ ወደፊት ስለሚሄድልን ያን መጨረሻ ላይ ምን ያደርጋል? ይሄ ፕራይመሩን ያስወግድና ወይም አርኤንኤ ፕራይመሩን ያስወግድና በዲኤንኤ ሪፕሌስ ያደርጋል። ቶታሊ መጨረሻ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ዳብል ስትራንድድ ዲኤንኤ እናገኛለን ማለት ነው። ሊዲንግ ኤንድ ላጊንግ ስትራንድ የሚባሉ እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሊዲንግ ስትራንድ ምንድነው? ላጊንግ ስትራንድ ምንድነው የሚሉትን ለይታችሁ ማወቅ ይተበቅባችኋል ማለት ነው። ለይታችሁ ማወቅ ይተበቅባችኋል። እንግዲህ ሊዲንግ ስትራንድ የምንለው ይሄ ሊዲንግ ስትራንድ ከ5 ወደ 3 ከሆነ ዳይሬክሽናቸው ወይም ደግሞ የስትራንዱ እዚህ ጋር ለምሳሌ ብናየው ይሄ 5 ፕራይም ቢሆን እዚህ ጋር ደግሞ 3 ፕራይም ቢሆን ይሄ ዳይሬክሽን ያለው ከሆነ የስትራንድ ምን ተብሎ ይጠራል? ሊዲንግ ስትራንድ ብለን እንጠራዋለን። The 5 to 3 prime directionality of the synthesis complicates the replication activity. Therefore, one strand being synthesized, the leading strand, has its end 3 prime end. እዚህ ጋር መጨረሻው ምንድነው? ኢንዱ ምንድነው? 3 ፕራይም ነው ማለት ነው። ለጊዜም ሊዲንግ ስትራንድ ስንል ኢንዱ ወይም ደግሞ the end of the strand is what 3 prime ነው መሆን ያለበት ማለት starting is what 5 prime ነው የሚሆነው as the fork. Thus it is synthesized can proceed continuously in the direction and that the fork is moves. እንግዲህ በሶስት ቀደም ምንድነው elongated ወይም ደግሞ DNA polymerase extend ያደርጋውን ያልኳችሁ በ3 prime ነው። ምክንያቱም ይሄ 3 prime ምን አለው OH ስላለው በዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? extend ማድረግ እንችላለን። ወደዚህ ማርዘም እንችላለን። ወደዚህ ግን አይቻልም ማለት ነው። So here the other is lagging strand. እንግዲህ the opposite ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ይሄ ስትራንድ አለ ለምሳሌ የስትራንድ ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? ከ3 ወደ 5 ፕራይም ከሆነ ኦፖዚት ዳይሬክሽኑ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ላጊንግ ስትራንድ ምንለዋለን። it has end of what 5 prime end ወይም ደግሞ መጨረሻ ላይ ምን አለው 5 prime ነው ማለት ነው። they are opposite by the way ይሄ ላጊንግ እና ሊዲንግ ስትራንድ ብንላቸው ሁለቱ ኦፖዚት ናቸው። so as the fork and it must be synthesized in the opposite direction from what the leading strand opposite ናቸው ማለት the lagging strand is thus made in short 100 to what 1000 ኒውክሊዮታይድ ያለው ነው። አብዛኛው ከ100 እስከ 1000 ኒውክሊዮታይዶችን ያዘ ኦካዛኪ ፍራግመንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ፍራግመንት ምንድነው? ኦካዛኪ ፍራግመንት ሾርት ሲኩዌንስ ኦፍ ኒውክሊዮታይድስ ነው። አፕሮክሲሜትሊ እንግዲህ ከ100 እስከ 1000 ድረስ ይደርሳል ብለን እናስባለን ወይም ደግሞ ተብሎ ይገመታል ማለት አፕሮክሲሜት ነው እንጂ ሪል ነምበሩ አይታወቅም ማለት ነው። ፍራግመንትስ are later connected by what DNA ligase enzyme. Ligase enzyme is one type of enzyme or one class of enzyme. ይሄ ሊጌዝ ነው ሊጌት ነው ወይም ደግሞ formation of new bond or joining of what molecule ነው። እንግዲህ ይሄን ፍራግመንቱን የተቆራረጠውን ፍራግመንት ላጊንግ እና ሊዲንግ ስትራንድ የሆነው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቦንድ እንዲፈጠር ወይም ኮኔክት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ እንዲጣመሩ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንይ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን እንግዲህ ፓረንታል አለ እዚህ ጋር ከ5 ወደ 3 ይኖራል ከ3 ወደ 5 ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ከ5 ወደ 3 ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ኢንድ ዳይሬክሽኑ 3 ከሆነ ምንድን ብለናል ማለት ነው? ወደፊት ያለው እዚህ ጋር መጀመሪያችን ላይ ያለው 5 ከሆነ ወደፊት ያለው ምን ይሆናል? 3 ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ወደዚህ ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ከ5 ወደ 3 ከሆነ ፍሎ ወይም ደግሞ ከ5 ፕራይም ወደ 3 ፕራይም ከሆነ ሊዲንግ ስትራንድ ብለናል አይደለ? this is a leading strand but the opposite one is what lagging strand ብለን እንጠራዋለን። lagging strand እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ስለሆነ ኢንዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፕራይመሮቹ ደግሞ የተቆራረጡ አርኤንኤ ፕራይመር ነው ዲኤንኤ ፖሊመሬዝ ኤክስቴንድ ያደርጋል። ይሄው እንደምታዩት ይሄኛው የተቆራረጠውን ፕራይመር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሊንክ ያደርግና ወይም ደግሞ ጆይን ያደርግና ሎንግ ቼይንስ ኦፍ ስትራንድ እንዲሰራ ወይም ደግሞ እንዲገጣጠም ያደርጋል ማለት ነው። እንዲገጣጠም
ያደርጋል ማለት ነው። ፓሬንታል ዲኤንኤ እዚህ ያለን 2 ዳውተር ሴል ይፈጠራሉ። ዘሴም ይሄኛው አንድ ዳውተር ሴል ነው፣ ይሄኛው ሌላኛው ዳውተር ሴል ነው ማለት ነው። ሌትስ ሲ ዋት ኢዝ ሴል ዲቪዥን። ሴል ዲቪዥን እንግዲህ ማለት ደግሞ ምንድነው ሴል ክፍፍል ወይም ደግሞ የሴል ዲቪዥን ምን ይመስላል የሚለው እንይ ማለት። ሴል ዲቪዥን is a process by which parental cell divides into or more daughter cells። ይሄ ያለው የመጀመሪያው ሴል ከሁለት እና ከዛ በላይ ወደ ሆነ ሴል ሲከፋፈል ወይም ህዋሱ የመጀመሪያው ህዋስ ከሁለት እና ከዛ በላይ ወደ ሆነ ሴል ሲከፋፈል ሴል ዲቪዥን ወይም ደግሞ የሴል ክፍፍል ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። in eukaryotic organisms there are two distinct types of cell division። እንግዲህ ማዮሲስ እና ማይቶሲስ የምንላቸው ሁለት አይነት የሴል ዲቪዥን ታይፖች አሉ። ይሄ ማዮሲስ የምንለው one cells divided into two identical daughter cells። ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ይሄ ዲኤንኤ ለምሳሌ ዲኤንኤው ዳብል ስትራንድድ የነበረው ዲኤንኤ ወደ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሲንግል ስትራንድ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ግን አይደለም። ተመሳሳይ የሆነ ይሄ ሌላ ዳብል ስትራንድድ ይመጣል እዚህኛውም ጋር ሌላ ዳብል ስትራንድድ ይሆንና እነዚህ ሁለቱ ዳውተር ሴሎች ምንድናቸው ማለት ነው? the same ናቸው ማለት ነው። ከፓረንቱ ጋር ኦሪጂኔት ያደረጉ ስለሆኑ the two cells are identical ዳውተር ሴል ናቸው። ማይቶሲስ ብለን እንጠራዋለን። ሚዮሲስ የምንለው ደግሞ ሌላኛው ሴል ዲቪዥን ታይፕ ነው። results in 4 haploid daughter cells። ወደ አራት ነው እንግዲህ የሚከፋፈል። ይሄ ደግሞ by undergoing one round of DNA replication። በአንድ ጊዜ DNA replication ማለት multiplication or what making copy of itself many times አይደለ DNA replication ማለት። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ወደ አራት haploid daughter cells multiply የሚያደርግ ከሆነ ይሄ DNA ወይም ደግሞ other cell meiosis ብለን እንጠራዋለን። or this type of cell division is meiosis ብለን እንጠራዋለን followed by 2 division። የአራቱ ደግሞ እንደገና ወደ ሁለት የሚመጣበት ኮንዲሽን ይኖራል። ሆሞሎገስ ክሮሞዞም እና ሲስተር ክሮማቲድ የምንላቸው ደግሞ ሆሞሎገስ ማለት the same ነው። they are separated into first divisions። ሆሞሎገስ ስንል እንግዲህ the same separated from the first division and sister chromatid የምንላቸው they are what separated in the second division። sister chromatid ብለን እንጠራቸዋለን። they are identical sister chromosomes ስንል they are what identical to each other identical ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጋር እንደዚህ የምታዩ ባይነሪ ፊውዥን ማለት እንግዲህ አንድ ዲኤንኤ ወደ ሁለት የሚሆኑ ባይነሪ ማለት ባይ ዲፎልት ምንድነው ባይነሪ ማለት ሁለት ማለት ነው። አንዱ ዲኤንኤ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ዲኤንኤ ነው ወደ ሁለት ሪፕሊኬት የሚያደርግ ከሆነ ዛት ኢዝ ባይነሪ ፊውዥን እንለዋለን። ይሄ ክሮሞዞም ደግሞ ራሱን ችሎ ወደ መጨረሻ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሁለት ሰፓሬትድ ሴል ዲቫይድ ሲያደርግ ባይነሪ ፊውዥን እንለዋለን ማለት ነው። ማዮሲስ እና ማይቶሲስ ምን ያልኳችሁ ቅድም ማይቶሲስ ማለት አንድ ዳውተር ሴል ወደ ስንት ማለት ነው ወደ ሁለት ሰፓሬት ሲሆን ወይም ደግሞ ዲቫይድ ኢንቱ 2 አይደንቲካል ዳውተር ሴል ከሆነ ማይቶሲስ እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ማዮሲስ የምንለው አንድ ፓሬንታል ሴል ወደ አራት ዲፈረንት ሴል ሰፓሬት ሲያደርግ ይሄኛው ደግሞ አራቱ እንደገና ወደ ሁለት ሰፓሬት ሲሆን ይሄ ታይፕ ኦፍ ሴል ዲቪዥን meiosis ብለን እንጠራዋለን። you can read by yourself in different reference books they are very vast በጣም ሰፊ ነው። ስለ meiosis mitosis ካልን stages of cell division የምንላቸው አለ S phase G phase ምናምን የሚባሉ አራት ፌዞች አሉ። ስለነሱም ሳማው እንትን እንዲኖራችሁ ነው እንዲኖራችሁ ለማለት ያክል ነው እንጂ እዚህ ጋር እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው እንጂ ወደ ሴል ዲቪዥን ወደ ደግሞ ሴል ባዮሎጂ ስትገቡ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። እዚህ ሃይላይት ነው። ኦኬ ሜካኒዝምስ ኦፍ ትራንስክሪፕሽን ቅድም እንዳልነው ምንድነው ዲኤንኤ ሪፕሊኬት ካረጋ አሁን እንግዲህ ስለ ሪፕሊኬሽን ስለ ሴል ዲቪዥን ካየን የሚቀጥለው የሚሆነው ምንድነው ትራንስክሪፕሽን ማለት ዲኤንኤ must be transcribed to a messenger RNA code ወደ RNA ምን ይሆናል ማለት ነው ሪድ ይደረጋል ትራንስክራይብድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን must be transcribed from DNA into messenger RNA through transcriptions. The synthesis of RNA molecule using DNA strands as a template so that the genetic information can be transferred from DNA to RNA. Genetic information ወይም ደግሞ ይሄ hereditary material ከዲኤንኤ ወዴት ማለት ወደ ዲኤንኤ ወደ RNA ትራንስፊውዝ ይሆናል ማለት this RNA copy we call them messenger RNA ብለን እንጠራዋለን or message. it requires RNA polymerase ቅድም ምን ብለናል DNA polymerase ማለት DNA የሆኑ ኒውክሊዮታይድን ኤክስቴንድ ያደረገ ከRNA ፕራይመሩ ተነስቶ ያን RNA ፕራይመር ምንድነው ኒውክሊዮታይድ DNA ኒውክሊዮታይድ የሆኑትን እየጨመረ ኤሎንጌት ወይም ደግሞ ኤክስቴንድ ያደርጋውን ብያቸዋለሁ። እዚህ ላይ ደግሞ ትራንስክሪፕሽን ከሆነ ፕራይመሩ ላይ ምን ይጨምራል RNA ኒውክሊዮታይድን የሚጨምረው ወይም ደግሞ ኤክስቴንድ የሚያደርገው RNA polymerase ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ፖሊ ማለት መኒ ነው
መሬዝ ማለት ደግሞ ያው ኤክስቴንድ ማለት ነው ማለት ነው። for nucleotide triphosphate magnesium ion manganese ion and DNA template ይኖራል ማለት ነው። መጀመሪያ ቴምፕሌታቸው ወይም ፓሬንታል ዲኤንኤው ምንድነው? ዲኤንኤ ነው። ፓሬንታል ስትራንዱ ዲኤንኤ ነው ማለት ነው። ዲኤንኤ ነው እንግዲህ ይሄ ሜሴንጀር አርኤንኤ ትራንስክራይብድ ሆኖ የሚመጣው ማለት ነው። ፕሮሞተር ሳይት ይኖራል are specific sequence of nucleotides at the beginning of a gene ሶ ዲኤንኤ ይኖርና እንግዲህ መጀመሪያ ዲኤንኤ ፓሬንታል ዲኤንኤ ይኖርና ማለት ይሄ እንደምታዩት ዲኤንኤያችን ነው። ይሄ ዲኤንኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ሁለት ሰፓሬትድ ይሆናል። ሰፓሬትድ ከሆነ በኋላ ይሄ ሲንግል ስትራንድ ይሄም ሲንግል ስትራንድ ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን ፕራይመሮች ይኖራሉ። አርኤንኤ ፖሊመር እዚህ ጋር ምንድነው ፕራይመሩን ለምሳሌ እቺ ብትኖር ኤክስቴንድ እያደረገው ይሄዳል ማለት ነው። ኤክስቴንድ እያደረገው ይሄዳል። ይሄን ፕራይመሮችን ምን እያደረገ ይሄን አርኤንኤ ኒውክሊዮታይድ በመጨመር ይሄው ዩራሲላል አደናይን ጋዋኒን ሳይቶሲን በመጨመር ይሄ አርኤንኤ ፖሊመሬዙ ምን ያደርጋል? ኤክስቴንድ ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስቴንድ ያደረገ መጨረሻ ላይ ትራንስክራይብድ ይሆንና ከፕሮሞተር ሳይቱ ነው የሚጀምረው። እዚህ ጋር ፕሮሞተር ሳይት ይኖርና ሜሴንጀር አርኤንኤ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትራንስክራይብድ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። the last steps of transcription then after transcription is what? Protein synthesis or translation የሚባለው ይሄ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮዶን ወይም ደግሞ ሜሴንጀር አርኤንኤ ትራንስክራይብድ ከሆነ በኋላ ወደ ፕሮቲን ኮድ መቀየር አለበት ማለት ነው። ወደ ፕሮቲን ሪድ መደረግ አለበት መነበብ አለበት። code for protein synthesis specified by DNA and has to be sent to ribosome. The site at which protein is synthesized from DNA in what? Ribosome. The ribosome is the site. So DNA is a huge molecule and remains in nucleus to assemble amino acids in the correct sequence to form what? Proteins. Protein እንግዲህ amino acid sequence ነው። ምክንያቱም ምንድን ብለን አንቀደም ማለት ነው። ይሄ DNA RNA ምን አላቸው? ስትራንድ አላቸው። እነዚህ ስትራንዶች ኮድ አለው የራሱ የሆነ 3 ኒውክሊዮታይድ አት ታይም ኮድድ ይሆናሉ። የኮድ ወደፊት የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ግን እነዚህ ወደ ፕሮቲን ሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ወደ ፕሮቲን ኮድ ይቀየራሉ ማለት ነው። ኢቨንት ዲዩሪንግ ፕሮቲን ሲንቴሲስ እንግዲህ ኢቨንት ምንድን ነገር ነው የሚካሄደው ወይም ደግሞ ምን አይነት ተአምር ነው እዚህ ጋር የሚከሰተው የሚለውን እናያለን። ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ትራቨልስ ፍሮም ዘ ኒውክሊየስ ቱ ራይቦዞም እንግዲህ ይሄ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን እና ትራንስክሪፕሽን የሚካሄደው የት ላይ ነው? ኢን ዘ ኒውክሊየስ ነው። ኒውክሊየስ ላይ ነው። ይሄ ትራንስክራይብድ ከሆነ በኋላ የሜሴንጀር አርኤንኤ ከኒውክሊየሱ ተነስቶ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ራይቦዞም ይሄዳል። ወደ ራይቦዞም ከሄደ በኋላ ይሄ ዲኤንኤ ስትራንድ ወይም ደግሞ ሜሴንጀር አርኤንኤ ትራንስክራይብድ የሆነው ዲኤንኤ ወደ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ይገባል ማለት ነው። ፍሪ አሚኖ አሲድስ አር ትራንስፖርትድ ፍሮም ሳይቶፕላዝም እንግዲህ ከሳይቶፕላዝም ይሄ ፍሪ የሆነ አሚኖ አሲድ ትራንስፖርት ይሆናል ቱ ራይቦዞም ባይ ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ ኦር ትራንስፈር አርኤንኤ ብለን እንጠራቸዋለን። ሪማይንድ ሂር እንግዲህ ሶስት አይነት አርኤንኤ አለ። ሜሴንጀር አርኤንኤ፣ ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ ኤንድ ራይቦዞማል አርኤንኤ የሚባሉ አሉ። እነሱን ዲቴይል ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ሶስት እንዳሉ ማወቅ ስላለባችሁ ሜሴንጀር አርኤንኤ፣ ራይቦዞማል አርኤንኤ ኤንድ ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ አለ ማለት ነው። ራይቦዞም ሪድ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ and assemble amino acids presented by transferase RNA in a protein by the process called translation እንግዲህ ከሳይቶፕላዝሙ ቀጥታ ምን ፍሪ የሆነ አሚኖ አሲድ እንትን ይላካል ማለት ነው። በትራንስፈሬዝ አርኤንኤ አማካኝነት ወደ ራይቦዞም ይላካል። ሌላኛው ደግሞ ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ሆኖ ከኒውክሊየሱ ወደ ራይቦዞም መጥቷል። ከመጣ በኋላ የሜሴንጀር አርኤንኤ እና ምኑ ፍሪ አሚኖ አሲዱ ከሳይቶፕላዝም የመጣው ሊንክ አሴምብል ያደርጋሉ ማለት ነው። አሴምብል ያደርጋሉ through the process of translation ማለት ነው። hence a gene is a sequence of base triplet gene ማለት እንግዲህ a sequence of base triplet ወይም ደግሞ ሶስት ቤዞች በአንድ ላይ in the DNA አንድ ላይ መርጅ ሆነው የሚሰሩት ጂን ነው ተብሎ የሚጠራው or a special or a single sections of DNA የምንለው ጂን ነው። so DNA molecule that carries a code for a protein and codons are triplet ናቸው ባለ 3 each groups of 3 nucleotide triplet ማለት ነው ሴንስ እያንዳንዱ ኮዶን 3 ኒውክሊዮታይድ ይዟል ማለት ነው። 3 ኒውክሊዮታይድ ይዟል on the messenger RNA is a codon እንግዲህ የሜሴንጀር አርኤንኤ ኮዶን የምንለው ነው ወደዛ ከሄደ በኋላ 3 ኒውክሊዮታይድ ይኖራል ማለት ነው። ወዴት ነው ትራንስፖርት የሚሆነው? ወደ ራይቦዞማል ወይም ደግሞ ከኒውክሊየሱ ተነስቶ ወደ ራይቦዞም ይገባል ማለት since there are 4 bases እንግዲህ ስንት ናይትሮጂነስ ቤዞች አሉ ብለናል? አምስት ናይትሮጂነስ ቤዝ አለ። አንደኛው በዲኤንኤ አይገኝም፣ አንደኛው በአርኤንኤ አይገኝም ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤንኤ ላይ ስንት አለ? 4
ቤዞች አሉ ወይም ናይትሮጂነስ ቤዞች አሉ ማለት ነው። አንድ ኮድ ደግሞ 3 ኒውክሊዮታይድ ስለሚይዝ አንድ ቤዝ እንግዲህ ስንት ቤዝ አለው ይሄ ዲኤንኤ 4 አለው 4 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኮድ ይኖራል ማለት 3 ኮድ 4 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኮድ 64 ፖሲብል ኮዶን ይኖረናል ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው? ይሄ 3 ትሪፕሌት ወይም ደግሞ 3 ኒውክሊዮታይድ የያዘ ነው። አንድ ኮድ 3 ኒውክሊዮታይዶችን ይዟል። የተመጣ ናይትሮጂነስ ቤዝ ነው። እንግዲህ ዲኤንኤ ላይ ስንት አለው? 4 ናይትሮጂነስ ቤዝ ስላለ ማለት ነው። which must code the 20 ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ። እንግዲህ ስታንዳርድ አሚኖ አሲድ የምንላቸው 20 አሚኖ አሲዶች አሉ። they are important for the building blocks for proteins ይዛት ነው 20 አሚኖ አሲዶች ወይም ስታንዳርድ አሚኖ አሲዶች የምንላቸው አሉ ማለት ነው። so it is collinear. The sequence of amino acids in the polypeptide forms what? Amino end plus the carboxyl end corresponds exactly to the sequence of their codon in the messenger RNA and read from what? 5 to 3 prime. ብዙውን ጊዜ ይሄ ኮዶን የሚነበበው ከ5 ፕራይም to 3 ፕራይም ነው ማለት ነው። so it is an overlapping ይሄ እንግዲህ ጂን ምንድነው ይሄ ኮዶን ወይም ደግሞ ይሄ ሲንግል ሴክሽን ምንድነው? it is non overlapping ኦቨርላፕ ሊያደርግ አይችልም ጭራሽ ኦቨርላፕ አያደርግም ማለት ነው። እርስ በርሳቸው ኦቨርላፕ አያደርጉም። ኤንድ ኮማለስ ኮማ የለውም ስንጽፋቸው ምንድነው ኮማ የለም ምን የለም። ለምሳሌ ይሄው UAA ብንል AUG ብንል እንደዚህ ኮማ ምንም አይነት ኮማ የለውም ኦቨርላፒንግ የለውም ማለት ነው። the codes are aligned without overlap and without empty space ምንም አይነት ስፔስ አይኖርም ቢትዩን ይሄው ስንጽፋው ምንድነው UAG UAA UAG 3 ናቸው ብያቸዋለሁ ቀደም 3 ኮድ ወይ 3 ኒውክሊዮታይድ ስለሚኖረው each base belongs to one and only one code እያንዳንዷ ቤዝ አንድ ኮድ ይኖራታል ማለት ነው። እያንዳንዷ ቤዝ ማለት ነው። it contains 61 amino acid coding codons and the 3 stop codon UAA UAG and GA one of the amino acid code for coding as this one is code for a given amino acids እነዚህ ሶስቱ ምንድናቸው ማለት ነው? ከ64 ስንቀንስ 61 ይመጣል። እነዚህ ሶስቱ ምንድናቸው? ስቶፕ ኮዶን ብለን እንጠራቸዋለን። AUG ደግሞ ምንድነው? ይሄ ስታርት ኮዶን የምንለው ሚቲዮናይን የምንለው አሚኖ አሲድ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ሚቲዮናይን እንግዲህ አንድ ፕሮቲን ወይም አንድ አሚኖ አሲድ ከሁለት በላይ ኮዶን ሊኖረው ይችላል። ከሁለት በላይ ኮዶን ሊኖረው ይችላል ማለት ወይም ከአንድ በላይ ኮዶን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። it is unambiguous ምንም አያጠራጥርም ምንም አያወዛግብም ማለት ነው። ይሄ ኮዳቸው የአሚኖ አሲድ ኮድ ምንም የሚያወዛግብ ነገር የለውም ማለት each codon specifies one and only one amino acids. It is what degenerate and more than one code can code for an amino acid እንግዲህ ከአንድ በላይ ኮዶን ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዲጀነሬት ያልነው ከአንድ በላይ ኮዶን አንድ አሚኖ አሲድን ሊወክል ይችላል ማለት ነው። ሊወክል ከቻለ ደግሞ ያ ምን ይባላል ማለት ነው? degenerate codon it is universal within minor exception. the ribosome for protein synthesis the large subunit እንግዲህ ribosome ላይ እንግዲህ protein synthesis የሚካሄድ ከሆነ ሁለት ሴክሽን አለው። the large ribosome and the smaller ribosome ተብሎ የሚጠራው ሁለት ሴክሽን አለው። the large subunit has depressions where transferase RNA can fit E site P site እና A site የሚባላል። እነዚህ አሚኖ አሲዶች ከሳይቶፕላዝሙ እንደመጡ እንዲሁም ደግሞ ሜሴንጀር RNA ከኒውክሊየስ እንደመጣ ወደ ራይቦዞም ላይ ነው የሚገናኙት። E site አለው ማለት E site is where unchanged transferase RNA molecule are moved and released የሚያደርጉበት የሚመጡ ይመጣና ባይንድ ያደርጋል ማለት P site is where the completed part of the polypeptide chain will be attached to the transferase RNA. A site where the new amino acids will enter on an amino acyl transferase as a polypeptide chain. እንግዲህ መጀመሪያው አሚኖ አሲድ እንደመጣ ከትራንስፈሬዝ RNA ጋር ባይንድ ሲያደርግ አሚኖ አሳይል ትራንስፈሬዝ ይሆናል። ኒው ሳይት ወይም ደግሞ ኒው አሚኖ አሲድ ሲመጣ ደግሞ ኤ ሳይት ላይ እየመጣ ከዚህ ጋር ባይንድ ያደርጋል ወይም ደግሞ አታች ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያልኳችሁ EPA ሳይት የሚባላል ይሄ ራይቦዞም እንግዲህ ስሞል ቅድም ያልኳችሁ ስሞል ሰብ ዩኒት አለው ላርጅ ሰብ ዩኒት አለው ራይቦዞም ማለት ነው። ሜሴንጀር RNA ይመጣል እዚህ ዘ ቤዝ ላይ ሜሴንጀር RNA ይኖራል። ከዛ ምን ማለት አሚኖ አሲድ ወይም ደግሞ አሚኖ አሳይል ትራንስፈር ባይንዲንግ ሳይት እንላቸዋለን። እነዚህ አሚኖ አሲድ በዚህ እየመጣ ባይንድ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፒ ሳይት ነው ፖሊፔፕታይድ ትራንስፈሬዝ
RNA ባይንዲንግ ሳይት ማለት ነው ፖሊፔፕታይዱ እየሰራ ይወጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ይህ ሳይት ደግሞ ኤግዛይት ነው መውጫው ወይም ደግሞ ከወጣ በኋላ አሚኖ አሲዱ ሊንክ ካደረገ በኋላ ፕሮቲን ነው የሚሆነው ማለት እዚህ ፕሮቲን ሲኩዌንስ so translation occurs in 3 stages initiation ይኖራል elongation ይኖራል and termination stage የምንላቸው ይኖራል during initiation the components of the translational apparatus come together with messenger RNA and transferase RNA carrying the first amino acid transferase RNA አንድ አሚኖ አሲድ ይዞ ይመጣል messenger RNA ደግሞ ከኒውክለሱ ወደ ራይቦዞም ይመጣና ባይንድ ያደርጋሉ ማለት ባይንድ to the start codon ይሄ start codon ምንድነው AUG ወይም ደግሞ methionine አሚኖ አሲድ እንላለን methionine so during elongation አሁን መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደመጣ ትራንስፈሬዝ አርኤንኤው ይሄን ሚቲዮናይን አሚኖ አሲድ ይመጣል ሜሴንጀር አርኤንኤው ጋር ሄዶ ባይንድ ሲያደርግ ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው የመጀመሪያው ፕራይመር ተፈጠረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢሎንጌት ያደረገው ወይም ደግሞ እየረዘመ ነው የሚመጣው ሌላ አሚኖ አሲድ ይዞ ይመጣል ማለት ይሄ ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ ሌላ ፍሪ የሆነ አሚኖ አሲድ ከሳይቶፕላዝም ይዞ ይመጣል ማለት during elongation amino acids are brought to messenger RNA by transferase RNA ይመጣል ማለት ነው and added one by one እየጨመረ ይሄዳል elongate ይሆናል and growing polypeptide chain ወይም ደግሞ አሚኖ አሲድ ሲኩዌንሱ እየጨመረ ኤክስቴንድ እያደረገ እየረዘመ ይመጣል ማለት ነው so during termination ምንለው እንግዲህ a stop codon in the messenger RNA is recognized by what a protein released factor ይሄ messenger RNA ምን ያደርጋል ሴንስ ያደርጋል ይሄን stop codon ማለት ምንድነው elongation ይብቃ ማለት ነው እዛ በላይ መሄድ አይችልም የሚለውን ሴንስ ያደርግና ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ተርሚኔት ያደርጋል ይቆማል ማለት ነው in the translational apparatus come apart releasing a complete polypeptide chain complete የሆነ ወይም ደግሞ ended ያደርጋል polypeptide chain ወይም ደግሞ ፕሮቲን ኤክስቴንዲንጉን ያቆመዋል ማለት ነው ይሄው እንዳልኳችሁ ምን አለ ማለት ነው ራይቦዞማል ሳብዩኒቲ ይኖራል እዚህ ጋር ኢኒሺዬሽን ፌዝ ምንድነው ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮዶን ይመጣል ይሄ ስታርት ኮዶኑ ባይንድ ያደርጋል ስታርት ኮዶኑ ባይንድ ካደረጉ በኋላ እነዚህ ፕሮቲኖች ይሄው አንድ ፕሮቲን ይዞ ነው የሚመጣው እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ ይሄው ትራንስፈሬዝ አርኤንኤ አንድ አሚኖ አሲድ ወይም ስታርት ኮዶን ይዞ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ፕሮቲን ይሄ አሚኖ አሲድ ከመኑ ከስታርት ኮዶኑ ጋር ባይንድ ካደረገ በኋላ የመጀመሪያው አሚኖ አሲድ ባይንድ ያደርጋል ዘን ኢሎንጌት የሚያደርገው ሪሊዝ ያደርጋል ሌላ አሚኖ አሲድ ይኸው እዚህ ጋር ያመጣ ባይንድ ያደርጋል ኤክስቴንድ እየሆነ ይመጣና የሚፈልገው ላይ ሲደርስ ወይም ደግሞ በቂው ላይ ሲደርስ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው ሪሳይክሊንግ ኦፍ ትራንስሌሽናል ኮምፖነንት እንግዲህ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው በቂ ሲደርስ ተርሚኔሽን ስቴጅ ይኖራል ማለት ተርሚኔሽን ከሆነ ይሄ ኢሎንጌሽን ምን ይሆናል ማለት ተርሚኔት ከሆነ ከሜሴንጀር አርኤንኤው ምን ይሆናል ክሌቭድ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ክሌቭድ ይሆንና ፒውር ሜሴንጀር አርኤንኤ የመጀመሪያ የነበረን ሜሴንጀር አርኤንኤ ይመጣል ከዛ በኋላ ኮምፕሊትድ የሆነ ፕሮቲን ፖሊፔፕታይድ ቼን ይገኛል ማለት ነው ወይም ደግሞ ሲንቴሳይዝ ይሆናል ይሄ ኮዶን እንግዲህ ቀደም ያልኳችሁ ነው ይሄ ጂን ወይም ኮዶን እንግዲህ አንድ ኮዶን አንድ ጄኔቲክ ኮዶን እንለው 3 ኒውክሊዮታይድ ይዛል 4 ቤዞች ይኖሩታል እንግዲህ 64 ነው እነዚህን ብትቆጥሩ እነዚህ አሚኖ አሲድ ናቸው ወይም ስታንዳርድ 20 አሚኖ አሲድ ምንላቸው ነው እንግዲህ ከአንድ በላይ ሊኖራቸው ይችላል ብያችኋለሁ ለምሳሌ እቺን ሚታዮናይን ለምሳሌ ስታርት ኮዶን የሚለውን ሚታዮናይን እስኪ ፈልጌልኝ ሚታዮናይን AUG መሆን ይችላል AUG ሚታዮናይን ማለት ይሄ ነው ለምሳሌ ስታርት ኮዶን ማለት ይሄ ነው አንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ACU ቢሆን ነው ACU ከሆነ ደግሞ ምንድነው አይዞሊዩሲን ነው እንግዲህ እያንዳንዳቸው የፕሮቲን ነው እነዚህ አሚኖ አሲዶች የሃያዎቹ አሚኖ አሲድ የራሳቸው ሆነ ምን አላቸው ማለት ነው ፕሮቲን ኮድ አላቸው ለምሳሌ ሊዩሲን ብንል አንድ እስከ 4 ኮዶን ሊኖረው ይችላል ማለት ነው regulation of gene expression is regulated at multiple levels including DNA at initiation transcriptional stages during transcription post transcription method translational control and post translational control ምንላቸው ይኖራሉ ማለት ነው እንግዲህ እንደቀደም እንዳልኩት ምንድነው ክሮሞዞም ይኖራል multiplication or demo ክሮሞዞሙ ሂስቶን ፕሮቲን ይኖራል የዲኤንኤ ሲኩዌንስ ዲኤንኤው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ሪፕሊኬት ያደርጋል then further transcribe to messenger RNA ኮዶን ወይም ደግሞ ወደ RNA ትራንስክራይብ ያደርጋል ያ ማለት ስትራንዱ ወደ ሲንግል ስትራንድ ይቀየራል ፕራይመሪ ትራንስክሪፕሽን ፋክተር ኤክሶን እና ኢንትሮን ይባላሉ እሱን ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ የRNA ፕሮሰስ ያደርግና ወደ ፕሮቲን ትራንስሌት ያደርጋል ማለት ነው ፕሮቲን ሲኩዌንስ ኢን ዘ ራይቦዞም መጨረሻ ላይ የሚመረተው ምንድነው ፕሮቲን ይሆናል ማለት ነው
ሶ የኛው ሲቀጥል ትራንስሌት ያደርጋል ሜሴንጀር አርኤንኤ ኮድ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው ሜሴንጀር አርኤንኤ ከኒውክለሱ ወደ ራይቦዞም ይሄድና ዘን ቅድም ባሳየዋችሁ ወይ መሰረት ፖሊፔፕታይድ ቼይኑን ኢሉንጌት ያደርግና መጨረሻ ላይ ሴሉላር ፋንክሽን such as enzymatic activity የሚኖረው ፕሮቲን ሲንቴሳይዝ ይደረጋል ማለት this is a protein and degradations of protein maybe it is degraded to proteins and the original messenger RNA will be what regained ሙቴሽን ምንድነው እቺ የመጨረሻዋ ትሆናለች በያስባለሁ ሙቴሽን ማለት እንግዲህ is alterations of the nucleotide sequence of the genome of an organism virus or extra chromosome ሙቴሽን ማለት እንግዲህ አንድ ጂን ዲሌት ስናደርግ እንግዲህ ኮዶን ብያችኋለሁ ቅድም አንድ ኮድ 3 ኒውክሊዮታይድ ይዟል 3 ኒውክሊዮታይድ ከያዘው ከኒውክሊዮታይድ ውስጥ አንዷ ለምሳሌ ዲሌት ብትሆን አንዷ በሌላ ሰብስቲቲዩት ብትሆን አንደኛ ሌላ ደግሞ ብንጨምር ወይም ብንቀንስ ምን ይሆናል ማለት ሙቴሽን ነው ጂን ሙቴሽን ያ ጂን ራሱን ይቀይራል ሌላ ይሆናል ማለት ነው እና ሁለት አይነት ሙቴሽን አለ ሶሪ ሁለት አይነት ሙቴሽን አለ ፖይንት ሙቴሽን እና ክሮሞዞማል ሙቴሽን የሚባለው ፖይንት ሙቴሽን የምንለው ወይም ደግሞ ፖይንት አልተሬሽን የምንለው ቼንጅ ዛት ኢንቮልቭስ ኤ ሲንግል ቤዝ አንድ ሲንግል ቤዝ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ምናልባት ዲሌት ሊያደርግ ይችላል ምናልባት አድ ሊያደርግ ሊጨምር ይችላል ይሄው ሰብስቲቲዩሽን ማለት አንዱን በአንዱ ሪፕሌስ ማለት one base is replaced by another base ከሶስቱ ኒውክሊዮስ አንዱን ከቀየርን አሚኖ አሲዱ ስለሚቀየር ሌላ ነው የሚሆነው ማለት ነው አዲሽን ወይም ደግሞ ሌላ ኤክስትራ ቤዝ ብንጨምር ይሄም አሁን ምንድነው ጂኑን እየቀየር ነው ማለት ነው that is what mutation ፋንክሽኑ በዛው ልክ ይቀየራል ማለት ነው ምናልባት ያ ፋንክሽናል የነበረው ነን ፋንክሽናል ወይም ደግሞ አንቲ ፋንክሽናል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያቤት ዲሊሽን ደግሞ አንድ ቤዝ ብናጠፋው or miss out or cut ብናደርግ ይሄ ዲኤንኤው ምን ይሆናል ማለት ነው ይቀየራል ወይም ደግሞ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽኑ ምን ይሆናል ይቆማል ማለት ነው ክሮሞዞማል ሙቴሽን ምን ነው a situation where part or segments of a chromosome sequence of DNA is disturbed ክሮሞዞሙ ወይም ደግሞ ክሮሞዞማሊ ዲሌት የሚሆን disturbed የሚሆን ወይም ደግሞ cut የሚሆን ከሆነ ያ ክሮሞዞማል ሙቴሽን ነው types of chromosomal mutation euploids polyploid እና aneuploid የሚባል ሶስት አይነቶች አሉ ማለት ነው euploid or polyploid is a condition where an organism a cell has one complete sets of extra chromosome an extra multiple of a complete sets example triploid tetraploid የሚባሉታሉ ሰማው እነዚህን ማየት ማንበብ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው is a condition where an organism or a cell lost from or added lost or add የሚያደርግ ከሆነ አንድ የሚጨምር ወይም አንድ የሚቀንስ ከሆነ aneuploid ተብሎ ይጠራል ማለት ነው አንድ ቤዝ የምንጨምር ወይም ደግሞ አንድ ቤዝ ምናጠፋ ከሆነ ካነበረን ከክሮሞዞሙ ማለት ነው ክሮሞዞሙ አንድ ክሮሞዞም ወይም አንድ one or more chromosome delete or what added የምናደርግ ከሆነ lost or add የምናደርግ ከሆነ aneuploid type of chromosomal mutation ይባላል ያ ማለት 2n+1 ትሪዞሚ ከነበረ versus 43 ዳውን ሲንድሮም ዲዚዝ ሊያመጣብን ይችላል 2n-1 አንድ ምንቀንስ ከሆነ ሞኖሶሚክ ተርነር ሲንድሮም የሚባለው ዲዚዝ ይመጣብናል ማለት ነው እዚሁ ላይ ደግሞ ሁለት ምንጨምር ደብል ዋት ትሪዞሚ የሚባለው ይኖራል ማለት ነው ማይሎዞሚ ነልሶሚክ organisms that lose one homologous chromosome ወይም ደግሞ ሁለት ምናጣ ከሆነ ወይም እነዚህ ዳብሉን ባንድ የምናጣ ከሆነ ሁለት ምንጨምር ከሆነ የተለያየ እንትን ይኖራል እንደ አጠቃላይ ምንድነው aneuploid ማለት አንድ ክሮሞዞም ወይም ከዛ በላይ ክሮሞዞም መጨመር ወይም ደግሞ ከት ማድረግ ማስወገድ ወይም ደግሞ ማጥፋት ማለት ነው ይሄን ፋክተር የሚያመጣብን ማለት ነው so genetic engineering የምንለው አለ ደግሞ እዚህ ጋር genetic engineering is a process by which the genome of an organism is altered usually by having extra or foreign gene from different organisms and the organism is termed genetically modified organism እንላቸዋለን የማዳቀል የምንለው ጂኑን በመቀየር በተለይ ደግሞ ፕላንት ላይ ብሪዲንግ ይባላል አኒማል ላይ ደግሞ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም እንላቸዋለን ለምሳሌ ምንድነው የፈረንጅ ላም ከአበሻ እንትን ጋር ከአበሻ በሬ ጋር ወይም ደግሞ እንደዚህ ከፈረንጅ ሽንኩርት ተብሎ ከተለያየ ሀገሮች የመጣው እሱ ሞዲፋይድ በማድረግ በማዳቀል ምንድነው ዝርያውን ዘረመሉን ሞዲፋይድ በማድረግ የተለያየ ሞዲፋይ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ የሆኑ ነገሮችን ወይም ኦርጋኒዝሞችን ዲቨሎፕ እናደርግበት መንገድ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ብለን ኦር ጄኔቲክ ኤምብሪዲንግ ብለን ተራዋለን ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ early done on bacteria እንግዲህ መጀመሪያ የተጀመረው በባክቴሪያ ነው to produce useful products like insulin
Insulin is a hormone that's important for regulation of blood glucose. Antibodies are organisms, proteins that can defend against microbes or antibodies in the body. Washing enzymes for food processing industry, human growth hormone, vaccine, hepatitis B, bovine somatotrophin, high yield milk እነዚህ የሚሉትን ለማምረት ያገለግላል ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ አግሪካልቸራል ይልድ እንዲሁም ደግሞ የአግሪካልቸር ውጤታችን በተለይ ኢንብሪዲንግ ፕላንት ብሪዲንግ የምንለው እነዚህ ጄኔቲካሊ ኢምፖርታንት የሆኑ ብሪዲንግ ወይም ደግሞ ብሪድ የሆኑ ፕላንቶችን ለማምረት በሀገራችንም በተለያዩ ሀገሮችም የሚካሄድ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ኢንሴክት ሬዚስታንት ፕላንት እንደዚህ በኢንሴክት ወይም ደግሞ በተለያዩ ኦርጋኒዝሞች አፌክት የማይሆን ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የማያሳድር ሊጠቃ የማይችል ፕላንት ማለት ነው። ዲዚዝ ሬዚስታንት፣ herbicide resistance and getting genes from nitrogen fixing bacteria ሳልት ቶሌራንት በተለይ ደግሞ የሀገራችን አፈር በጣም ሳልቲ ስለሆነ ሳልት ቶሌራንት የሆኑ ሞዲፋይድ ያለውን ዘር ሞዲፋይድ በማድረግ ሚክስ በማድረግ ወይም ደግሞ የተለያየ ሪሰርቾችን ሰርቶ ሞዲፋይድ የምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። moreover animals are genetically modified for following purpose, for instance high yields of protein and high growth rate በተለይ የተለየ ግሮዛቸው የተፋጠነ እንዲሆን የተዳቀለ የምናደርገው የተለያየ በጣም ምርታማ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ወተት ጥሩ ፕሮቲን የሚሰጡ አኒማሎች ማለት ነው። ስፔሲፊክ ፕሮዳክትስ ላይክ ኢንሱሊን እንዲኖራቸው ዲቴክሽንስ ኦፍ ዋተር pollution and genetically modified salmonella and tilapia fish grow bigger and faster ሶሪ እየፈጠንኩ እንደሆነ ይገባኛል ግን ያው በጣም ቀላል ስለሆነ ነው። a number of gene can be combined with crops to produce desired properties እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ herbicide ሊኖር higher yield ለማግኘት ሊሆን ይችላል drought resistance or freeze or disease resistant ሊሆኑ ይችላሉ fast growing and high yield የሚሰጡ ፕሮዳክቶችን ለማግኘት እነዚህን ፖይንቶች አንብቧቸው ማለት ነው። therefore the main application of genetic engineering in medicine ላይ or clinical application ምን ይመስላል ማለት ነው። biopharmaceutical and vaccine development እንግዲህ መድኃኒትና እንደዚህ ክትባቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል ማለት ነው። hormone secretion like insulin and production of blood clotting factors, monoclonal antibody ምንድናቸው? they are soldiers for our body. They are soldiers. They stand for the protection of our host from what? Antigens, I mean. So tissue engineering and some other potential application genetic engineering disease could be prevented by detecting defect gene defectun በማወቅ እንደዚህ ትሪት እናደርግ እንችላለን። treatment infectious disease by implanting antiviral proteins antibody ቅድም ያልኳችሁ ነው ማለት to produce plant and animals that have higher growth rate በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚያድጉ እንስሳቶችን ፕላንቶችን ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ምርት የሚሰጥ ፕላንት ወይም እጽዋት እንዲሁም ደግሞ ፈርቲላይዘር በተለይ ማዳበሪያና ፔስቲሳይድን ለማምረት ያገለግላል ማለት ነው። keep resistant ABO blood grouping and RH factor. ABO blood group types an individual red blood cells will contain proteins of type A, type B or type both or neither. The body produce antibodies that will attack any foreign types. እንግዲህ አንቲቦዲ የምንላቸው ፕሮቲን ናቸው። እነዚህ አንቲቦዲዎች ለሰውነታችን ዘብ የቆሙ ወይም ደግሞ ወታደሮች ማለት ነው። ሰውነታችን በተለያየ ማይክሮብ ወይም ደግሞ ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንዳይጠቁ ወይም ደግሞ ማይክሮብስ እንላቸው። እነዚህ ማይክሮብ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ፈንጋል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ፓራሳይት ሊሆን ይችላል። እሱን የሚቆጣጠር የሚከላከል ወይም ደግሞ የሚዋጋ ፕሮቲን ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ፕሮቲኖች አንቲቦዲ ናቸው። አንቲቦዲ are proteins that fight against what? Antigens. Alleles of type IA and IB የምንላቸው dominant recessive ምናምን ይባላል። type O እነዚህን ቴብሉን እናንተ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ስለሆነ RH factor የሚለውን እዚህ ጋር እንይና almost this one is the last. The RH factor the second most important blood group system after ABO blood grouping system was first discovered in rhesus monkey የሚባል ነው። እንግዲህ the RH factor is inherited independently from ABO blood group type. Genotype for RH factor plus ሊሆን ይችላል plus minus ሊሆን ይችላል or minus ሊሆን ይችላል ማለት ነው። People who are plus or plus minus possess the RH D antigen ሊኖረው ይችላል and test as RH positive. እንግዲህ RH positive የምንለው plus or plus minus ካለው ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ወይም ደግሞ ይሄ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው? RH positive። ነገር ግን ኔጌቲቭ ከሆነ RH D ተብሎ ግን it is what? RH negative እንለዋለን ማለት ነው። so እንግዲህ ጄኖታይፑ plus ከሆነ RH positive ይባላል። RH positive ብለድ ፕሮቲኑ እንግዲህ RH D ነው።
ብለድ አንቲቦዲ የለውም። እንግዲህ ዶኔት ቱ ለዚህ ለአርኤች ፖዚቲቭ መስጠት ይችላል። ሪሲቭ ፍሮም አርኤች ፖዚቲቭ ኦር አርኤች ኔጌቲቭ ፕላስ ማይነስ ከሆነ አሁንም አርኤች ፖዚቲቭ ነው። አርኤች ፖዚቲቭ አርኤች ዲ ፕሮቲንስ ነን ነው። እዚህም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ኢዝ አርኤች ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። አርኤች ኔጌቲቭ ነን ነው። እንግዲህ ብለድ ፕሮቲን የለውም ማለት ነው። ብለድ አንቲቦዲው ደግሞ አንቲ አርኤች ዲ ነው ማለት አንቲ አርኤች ዲ ወይም ደግሞ አንቲ አርኤች ነው የሚኖረው ማለት ለዛ ተቃውሞ ጭራሽ ፎሪን ብሎ እንደ እንግዳ ነገር ነው የሚቆጥረው። ቀደም ብያቸዋለሁ ፕሮቲን አንቲጂን ወይም ደግሞ ፎሪን የሆነ ኦርጋኒዝምን አታክ ማድረግ መዋጋት ነው ዋና ስራው። ስለዚህ ይሄ አርኤች ኔጌቲቭ ከሆነ የሚያመርተው አንቲቦዲ አንቲ አርኤች ይሆናል። ለአርኤቹ ምን ይሆናል ማለት ነው? በቃ እንዳል ጠላት ይሆንበታል ማለት ጠላት ከሆነ ደግሞ አርኤቹን እንትን ይዋጋዋል ማለት ነው። አርኤች ፖዚቲቭ ኦር አርኤች ኔጌቲቭ ዶኔት የሚያቱ ለዚህ ዶኔት ማድረግ ይችላል። እንግዲህ ሪሲቭ የሚያደርገው ግን ከኔጌቲቭ ብቻ ነው ማለት ነው። አርኤች ሴንሲታይዜሽን እንግዲህ የምንለው ደግሞ ዋን ኢንተረስቲንግ ሜዲካል ሲናሪዮ ኢንቮልቭስ ኦን አርኤች ኔጌቲቭ ማዘር who carries an RH positive baby። ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ከሆነች ማዘር the baby of an RH positive father and RH negative mother can be what positive negative or negative ነው ለመሆን የሚችለው ሁለት ምን ይኖረዋል ማለት ሁለት እድል ይኖራል። ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ የእናቲቱን ብቻ ይዝና ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። if the baby is plus minus the first pregnancy causes what RH sensitization in the mother because she is what exposed to foreign protein ማለት ነው። እንግዲህ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ከሆነ የመጀመሪያ እድሏ ምንድነው ልትወልድ ትችላለች። የመጀመሪያው እርግዝናዋ በሰላም ልትገላገል በሰላም ልትወልድ ትችላለች። ከዛ በኋላ ግን ይሄ አንቲቦዲ ቢውልድ ያደርጋል ማለት ነው። የሷ ኔጌቲቭ ስለሆነ አንቲቦዲ ቢውልድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ አንቲቦዲ ምንድነው የሚሆነው? it is anti for the RH of the baby ቤቢውን ምን ያደርጋል? አፌክት ያደርጋል ወይም ደግሞ የህፃኑን RH ለዛ ተቃራኒ ለዛ ምንድነው ጸር ነው የሚሆንበት ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሚ መውለድ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፊቸር ፕሬግናንሲ ካን ቢ ዋት ኢንክሪዚንግ ዲፊካልቲ ከባድ ነው መውለዳችንም የሚባለው ብዙ ጊዜ RH ፋክተር ወይም ደግሞ RH ተያይዞ የሚባለው ኬዝ ይሄ ነው ማለት ነው። as the mother antibodies attack the baby RH የማዘሪቱ ወይም ደግሞ የእናቲቱ አንቲቦዲ ምን ይሆናል ማለት ነው? አንቲ ቱ RH of the baby ይሆናል ማለት አንቲ ስለሚሆን ምን ያደርጋል ማለት ነው? እንደ አንቲጂን ያየዋል ማለት ነው። አንቲጂን ከሆነ አንቲቦዲው ምንድነው? ወታደር ነው ይወጋዋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይበላዋል ከዛ በኋላ ይገለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ የመውለድ እድል አይኖራትም ማለት ነው። አንደስ ሜዲካል ትሪትመንት ወይም ደግሞ ሜዲካሊ ትሪትር ካልተደረገች አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቆንጆ ቆይታ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ለማዳረስ ወይም ደግሞ እንዲደርስ ለማድረግ ሼር ሐሳባችሁን ውዴታችሁን ለመግለጽ ደግሞ ኮሜንት በማድረግ አግዙን ተባበሩ ማለት ነው። ዛሬ እዚህ በቃናል። ስለነበረው ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ በሚቀጥለው ትምህርታዊ ሐሳብ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ሁላችሁም እወዳችኋለሁ። ክብረት ይስጥልኝ ብያለሁ። ቻው ቻው።